There's Tesla. I try not to go down the road that, oh yeah, I'm driving a really cool car. That's not part of my personality or way I was brought up. Reliability is number one. Can they deliver properly with it? Is there enough capacity in it? I can put a lot of mail in there. My route is around 124 miles. Probably about 80 of those miles are gravel roads. I have 38,000 miles on it now, and the only maintenance I have to do is basically keep it clean. The dust and the stuff, it beats the car up a lot, but this seems to handle it better. I've had many different cars, and most days it'd be around $25, $30 a day in fuel expense. And then I started looking at this and it's like, wow, I can't run anything for $3 a day, you know. It can be snowing out or raining out and the road's muddier. People depend on me to show up and deliver their mail. My name is Henry Nelson and I deliver mail with a Tesla. I probably have had an interest in cars since age 16, on and off various sports cars. Got very involved with high-performance driving and racing. It led me to be enthused enough that I became an instructor of that discipline for other people. I think any of us that do any kind of performance driving learn you're not trying to seek any thrills, you're just trying to minimize the possibility of something going wrong. I was certainly familiar with Tesla, but knew nothing of any detail. Yes, I could understand the electric and believe it was a very important part, but that didn't come first. The car made measures of performance, beauty, absolute utility, and with those all in mind, I mean, it became very apparent that this car was something special. I would say very few people even give a moment's thought to safety. I guess that's why we call them accidents. Was going on a familiar street, came to a familiar traffic light. At the point it turned green, I went ahead, and then life changed. I think if I had a stopwatch, the whole time period I'm talking about would have been 1/3 of a second. All of a sudden, it's this bluish car coming into vision. Our impact was her front end of the car right against my hip. I was barely able to get my door open, and when I did, I discovered that car was so stiff I got off to the side of the road on 3 wheels. And unfortunately, she was hurt, had to go to the hospital, but I had absolutely no injury. Now, I was extremely lucky, but part of that luck was being in the safest car in the world. I think the biggest attitude adjustment for me was no longer filtering my view of cars from the point of view of the performance and the handling and the beauty and the things of that kind. It really reoriented to safety comes ahead of everything else. My name is Jim Hartman, and I survived a significant crash in a Tesla Model S. The future is our kids, so they will define what it will be. I just want them to know that it will not be oil. It's just a matter of changing the way we are thinking. There is electricity everywhere. Okay, any house has an electricity plug, and no one has a gas station in his home. My father had an electric car. It was not a performance car at all, it was just a car which is not polluting at all. It was a way for him to improve the way he's using energy. My next car will be an electric one, but I need to find a car that I can use in my life every day. I didn't want to buy an hybrid car, I want a full electric car because I believe in it as my parents show me that it's possible. When I got the Tesla, I was able to say, okay, I am part of the electric movement as a Tesla owner. I can be involved in this and make the change happen.
I was looking for a job that can help to bring more EVs on the market. I need to find a car that I can use in my life every day. Electrifying school bus. I didn't want to buy a hybrid car, I want a full electric car because I believe in it as my parents show me that it's possible. My son is when I got the Tesla, I was able to say, okay, where do we start the car, what are the options, they are playing with the screen, I can be involved in this and make the change happen. I was looking for a job that can help to bring more EVs on the market. I need to find a car that I can use in my life every day. Electrifying school bus. I didn't want to buy a hybrid car, I want a full electric car because I believe in it as my parents show me that it's possible. My son is when I got the Tesla, I was able to say, okay, where do we start the car, what are the options, they are playing with the screen, I can be involved in this and make the change happen. I was looking for a job that can help to bring more EVs on the market. I need to find a car that I can use in my life every day. Electrifying school bus. I didn't want to buy a hybrid car, I want a full electric car because I believe in it as my parents show me that it's possible. My son is when I got the Tesla, I was able to say, okay, where do we start the car, what are the options, they are playing with the screen, I can be involved in this and make the change happen. I was looking for a job that can help to bring more EVs on the market. I need to find a car that I can use in my life every day. Electrifying school bus. I didn't want to buy a hybrid car, I want a full electric car because I believe in it as my parents show me that it's possible. My son is when I got the Tesla, I was able to say, okay, where do we start the car, what are the options, they are playing with the screen, I can be involved in this and make the change happen. I was looking for a job that can help to bring more EVs on the market. I need to find a car that I can use in my life every day. Electrifying school bus. I didn't want to buy a hybrid car, I want a full electric car.
Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Moscow Tesla Club. Сегодня у нас раннее событие. Те, кто на Дальнем Востоке и в Казахстане, тем повезло. Не нужно так рано вставать. Те, кто присутствует в чате YouTube, друзья, напишите, пожалуйста, нормально ли качество звука, слышно ли меня, все ли хорошо. Сейчас мы донастраиваем звук. Сегодня у нас, наверное, самое крупное событие в мире электромобилестроения, запуска первой Tesla. Сегодня появится автомобиль, более-менее доступный для массовой аудитории. Итак, событие начинается. I lead the design team here at Tesla, and I'm excited. Выступает главный дизайнер Франц Хабентаузен. Он сделал большой вклад в создание этой машины, и как раз самый главный секрет его внешний вид этого автомобиля — это его рук дело. Поэтому, наверное, он первый докладчик. Он приветствует слушателей, рассказывает, что рад был разрабатывать эту машину все это время и приветствует коллег на сцене. Илон на сцене. Обычно Tesla быстро переходит к делу. We have an amazing product to show you tonight. I think Он you're говорит, going to что be blown прекрасный away. продукт сегодня можно Here посмотреть. in Hawthorne, California. We are here tonight to talk about Model 3. But we wouldn't be here without years of intense drive and passion from the Tesla team. Так, у них, похоже, у ребят замирает трансляция на Tesla, на сайте Tesla. Сейчас попробуем, как запустить аудио. Но он начал рассказывать про то, что мы здесь, чтобы представить Tesla Model 3, и пока что у нас... Да. Видимо, миллионы человек, которые хотят смотреть это видео, высаживают канал. This is really important for the future of the world. Окей. У нас есть опять картинка. Он говорит, что... Илон говорит про то, что очень важная вещь, что... Ну, сейчас загрязнение воздуха, что... У нас очень сильно растет загрязнение воздуха. Последние годы практически вертикально вверх пошло количество углекислого газа. That was approximately when primates started walking upright. The world was very different. We do not want to return to that situation. И что с того момента, как первый человек начал ходить, мир был совсем другой. И у нас растет температура. In fact, that doesn't tell the whole story because the extremes of temperature increased by as much as 20 degrees. And that line is going to keep going for some time in the future. То есть Илон рассказывает про глобальное потепление, про то, что тренд идет наверх, и нам нужен поэтому транспорт, который будет более надежным в плане экологии мира.
there are 53,000 deaths per year in the U.S. alone говорит, from auto что emissions. 53 тысячи человек It stands to умирает reason that от if a выхлопа vehicle is spewing выхлопа toxic gas, автомобилей that's в год. obviously bad for your health. And Естественно, ссылаясь на so авторитетные to address исследования this, what we came up with at Tesla was what we called the secret master plan. И для этого у Tesla есть секретный генеральный план. So this is the first blog that I ever wrote for the company. And it was originally это была a цитата three-step, originally a первой trilogy, not the записи в four-part блог, которую trilogy, Илон писал в it turns записи. out. But it needed to, we needed to figure out how could we, as a tiny company with very few resources, actually make a И difference. на тот момент, когда он And the писал only этот way to блог, do this was to Илону start нужно small, было to start понять, with a low-volume car, как which такая is why we маленькая started компания, у with которой the мало Tesla ресурсов, Roadster. может все это сделать. И способ это сделать было начать с маленького, запустить первую машину Tesla Roadster, у которой It будет takes multiple iterations маленькое количество and произведенных multiple машин, но iterations, and высокая it takes цена. economies of scale before you can make it great and affordable. Собственно, ну, кто, если не знает step историю one Теслы, собственно, was вот the они Roadster. начинали The экспериментировать с Roadster Tesla Roadster. was high price and low volume. But what Это машина, where it которая really made a позволила, difference was собственно, that it showed people that it showed the world that you could доказать make a людям, compelling показать electric миру, car. You could make a что great на electric базе car. электрической машины, What was на базе unique about the Roadster электрического was it was the двигателя first можно really сделать great невероятную electric машину. car. Это была And первая before the Roadster, действительно people невероятный thought an электрический electric car автомобиль, would be созданный в slow мире. and ugly and low range. Потому что до and have bad этого performance. автомобили электрические были And we had to break that mold. It was маленькие, incredibly некрасивые, important to с show that that плохим wasn't true. дистанцией, And so которую не we могли made the Roadster, проезжать. which is fast, it's beautiful, И для этого it's нужен был great Roadster, чтобы performance. показать, что Those of you who bought автомобиль the может Roadster, быть thank you. невероятным. Ну, он благодарит аудиторию, что с вашей поддержкой все это получилось. So, and we only made 500 units a year, because that's all we really could make for the Roadster. But it had a very leveraged И effect. было всего, In fact, производилось Bob Lutz, the former vice chairman 500 of GM, автомобилей actually в год. credits the Roadster with the Chevy Volt program. Это все, which что led они then могли led to сделать the на тот Nissan момент, Leaf program. 500 And автомобилей really, even в though we год. were making very few cars, it actually had quite a huge leverage effect on the auto industry. И But несмотря there на то, was что still, было машин мало, но он оказал a очень lot more to сильный do. эффект на And a lot автоиндустрию. of Он people said, well, the напоминает Roadster is nice, but Chevy it's sort of a toy Volt. and it's very expensive, and you couldn't really make a car that people would use every day, or a car that could really compete against the great combustion sedans of the Ну, world. с такой машиной, So they said, конечно, okay, we're going to make the Model S. с такой машиной нельзя было сделать машину, которая бы стала бы машиной ежедневного потребления, поэтому, ну, окей, мы сделаем Model S. Чтобы можно было пользоваться автомобилем каждый день. So the Model S, any of you drive a Model S? И он спрашивает аудиторию, ну, у кого-нибудь из вас есть Model S? Понятно, что приглашены владельцы на мероприятие. И Model S — это классный седан. Ну, что до 7 человек влезает, 5 взрослых, 2 ребенка. Про скорость автомобиля рассказывает, что он прекрасно управляется, прекрасная технология, в нем добавился автопилот. By almost every group as the best car in its year, and by Consumer Reports as the best car ever. Yeah. И он получил отзывы от Consumer Report как лучшая машина за все время существования автомобилей. И оно было создано не просто, чтобы показать какие-то достижения, а чтобы показать, что может сделать электрический автомобиль, каким он может быть. Причина была не для того, не в том цель заключалась, чтобы заработать какие-то награды, а чтобы показать действительно, что электромобиль может быть невероятной машиной, лучшей машиной в мире. Ну и автомобили примерно пополам делятся между седанами и SUV, то, что в России называется кроссоверами, поэтому мы запустили Model X, говорит Илон.
Both of these are very important because the revenue from the Model S and the X is what's needed to develop the Model 3. Оба автомобиля очень важны были, потому что доходы от них были использованы для того, чтобы создать Model 3. It costs billions of dollars. So the S and the X are what pay for that Model 3 development. Производство — это миллиарды долларов, и Model S и Model X — это то, что позволило создать Model 3, и спасибо всем владельцам за возможность создать этот автомобиль. Model 3 происходит благодаря вам. Вот там вот справа, то есть слева от сцены, получается, стоит S и X. Они работают. Говорит, у нас были много вызовов было с этими автомобилями, но они работают. Вот двери. И теперь мы перешли к третьему шагу. Масс-маркет, то есть на весь рынок и доступная цена. И сделать это можно было только пройдя шаги, и мы сегодня здесь и покажем сегодня, вечером в Америке, получается, утром в нашем часовом поясе этот автомобиль. И он расскажет несколько аспектов Model 3. И давайте перейдем к описанию. Давайте покажем снова наш генеральный план. Это генеральный план. Шаг 2 и 2,5. И теперь Model 3. И первое, Model 3 будет очень безопасной машиной. Мы начинаем всегда с безопасности, нам очень важна безопасность людей. Не просто 5 звезд будет, она будет... And even the base Model 3 will do 0 to 60 miles an hour or 0 to 100 kilometers an hour in less than 6 seconds. Даже базовая Model 3 будет разгоняться до 60 миль в час меньше, чем за 6 секунд. В Tesla мы не делаем медленных машин. И, конечно, будут версии Model 3, которые будут ездить гораздо быстрее. И расстояние, которое проходит, примерно 215 миль. Итак, друзья, у нас практически 300 километров пробега. И я хочу вам сказать, что это не конечные цифры, мы надеемся их превзойти. И все Model 3 будут в стандарте иметь оборудование для автопилота. And all the autopilot safety features will be present in every car that you won't need to buy an option. The autopilot safety features все will always опции, be there. которые обеспечат безопасность за счет автопилота, будут встроены в каждую машину. The Model 3 also fits 5 adults comfortably. Now, И comfortably is the important part here. в Model 3 будет влезать комфортно 5 взрослых, он говорит, что комфортно — это важная часть. How do you still make it comfortable with a bunch of people inside? И самый важный вызов, как сделать маленькую машину, но комфортно с большим количеством людей внутри. One was to move the instrument panel or the firewall. There really isn't a firewall. So you don't have a big combustion engine in front. И первая часть, we move the front seats forward and compress нужно the было instrument panel. сдвинуть вот When you эту do панель your переднюю right предводителем side, вперед, внутрь, you're sitting вместе с a little further сиденьями. forward. It actually feels great. И вы сидите в Model 3 немножко более впереди, чем в обычном автомобиле. Говорит, что это ощущается здорово, комфортно ездить. Задняя часть крыши — это продолжающаяся часть стекла назад. А это для того, чтобы создать ощущение открытости для пассажиров. То есть ощущение пространства, когда вы сидите сзади за счет этого большого стекла. И у автомобиля есть передний и задний багажник. Больше влезает груза, чем в любую бензиновую машину таких же размеров. You can actually, somebody asked me this question recently.
can you fit a 7-foot-long surfboard on the inside? The answer is yes, you can. Спрашивают, можно ли 7-футовый серф-доску внутрь положить, спрашивали его, говорит, да, вы Then with можете. respect to supercharging, all Model 7 3s will футов come with больше supercharging 2 standard. метров. И во всех Model 3 суперчарджинг будет в стандарте. Это, ребята, очень-очень мощно. The reason supercharging is very important, as many of you know, is that it Причина, gives you почему freedom суперчарджинг of travel. очень важно, потому что он It позволяет means you can путешествовать. conveniently go И where you want, where you таким want, how you образом want. Tesla And a lot about обеспечивает having a свободу car is путешествий. Вы about можете freedom. ехать куда It's about хотите. going where У you вас wanna есть go. свобода ехать куда вы хотите. And so the superchargers are critical to that. So we're now И at the point суперчарджеры where для we've этого built out важны. over 3,600 И superchargers сейчас worldwide. больше, чем 3600 суперчарджеров по всему миру. About the same number of destination chargers. That's present И day. примерно столько же By the end of next зарядных year, станций, we will которые double the number на of конечных superchargers. местах стоят. И к концу 2017 года они удвоят количество суперчарджеров. And quadruple the number of destination chargers. И сделают в 4 раза больше destination charger. Destination charger — это You will зарядки be на able to местах go менее virtually мощные. anywhere. And И in fact, because the onboard charger of the Model S И вы is able сможете to ехать куда adapt угодно. to any country's voltage and amperage, wherever you go in the world, if there's electricity, you can charge. И благодаря опции суперчарджера, куда бы вы на свете So ни then what about поехали, buying and вы servicing? сможете заряжаться. So where we are today with Tesla is we've got 215 locations in И сейчас Asia, North America, and Europe. В Тесле And 215 by the end of next магазинов. year, we expect to more than double that to 441 locations. В Азии и во всем другом мире, и до конца 17-го они, Tesla планирует The key point удвоить being, количество almost мест, no где matter where можно you будет are приобрести in North Tesla. America, Europe, or Asia, if you're near any even mid-sized metro area, you'll be able to buy a car and get your car serviced. То есть даже в любом маленьком городке, в любом Now, how are we маленьком gonna make районе these можно cars? будет Okay, приобрести и good обслужить question. автомобиль. We need to achieve high volume production. So this is in two parts. First, there is the vehicle factory. Нужно создать большой Our объем Fremont производства. factory Первая часть in the это past завод. has actually made almost Завод во 500,000 cars a Фримонте year. в прошлом году So we're confident that Tesla can achieve that number in the future in terms of vehicle production. завод I в think Фримонте that's в gonna be, прошлом когда-то давно создавал say straightforward, полмиллиона but, машин в год. very И doable. мы уверены, что мы сможем выйти на такую же мощность. And, То есть and then раньше what до about Tesla batteries? производилось столько же Because машин там. in И order как to насчет produce других 500,000 фабрик? cars a year, we would actually need the same Чтобы сделать battery столько production. машин, We basically need to absorb the entire world's lithium-ion production. Нам That's нужно why we are очень building the сильно Gigafactory. These are увеличить the recent объем pictures производства of the батарей в мире. Gigafactory. И поэтому мы this is a работаем над vital element. Gigafactory. Это фабрика в Неваде. Если To кто give you a не sense знает. of scale, the Gigafactory will actually have the largest footprint of any building of any kind. У Gigafactory будет самая большая Volumetrically, it will only be площадь second to the Boeing factory in фундамента Washington. в мире вообще. This is really quite an enormous facility. И по объему второе In fact, по размеру it'll здания. produce more lithium-ion batteries than all other factories in the world combined. И оно будет one производить, одно это здание будет производить столько So we're talking батарей, about сколько весь 50 больше, чем gigawatt весь hours a year of мир production. производит на данный момент And вместе. it won't just be at that volume, but also be producing the most advanced cell and battery in the world. So it's И a будет combination of производить high volume with the most advanced Самые technology. продвинутые is what батареи в мире enables us будет to make the Model производить. 3. Это фабрика, It's их already будет больше operational всего. today. И фабрика уже работает сегодня. Да, фабрика сейчас производит Powerwall. So when are deliveries? Well, they're next year. И отгрузки начнутся в следующем году. Так просто и спокойно So говорит Илон. I do feel fairly confident that it will be next year. Я достаточно уверен, что это будет в следующем году. Также говорит Илон. And then in большой terms of помпы. price, well, of course, it'll be $35,000. И стоимость, конечно же, $35 000. Я вообще обожаю, как Илон And I по-простому want to спокойно подает факты. emphasize that even if you buy no options at all, this will still be an amazing car. You will not be able to buy a better car for $35,000 or И even он говорит, close, что even if you я хочу get no отметить, что даже если вы никаких it's a опций в really него good не car, even добавите with в no этот options. автомобиль, это будет прекрасный автомобиль. То есть So ну, do с you want to see the базовой car? ценой. И хотите ли вы посмотреть автомобиль?
Да, кричит аудитория. We don't have it for you tonight. Ну, у нас для вас ее I'm just сегодня kidding. вечером нет. Ну, я шучу. It's April Fool somewhere. Ну, конечно, нужно было где-нибудь let's bring him первоапрельскую out. шутку вложить. Выкатывайте, говорит Илон. И сейчас состоится главный момент. Я просто помолчу. Да, друзья, третья выехала на автопилоте. Судя по всему. Или мы не заметили водителя. Ну что можно уже заметить? Горизонтальный дисплей. Это вполне себе автомобиль. Стандартная центральная консоль, достаточно большая. У задних кресел есть подлокотники. Конечно же, необычная посадка водителя. То, что ноги, получается, там внутри где-то подкапотного пространства. И нос, в принципе, похож на нос от Model X, только совсем гладкий. Ну и как, вам нравится машина? Спрашивает Илон. And this is kind of crazy, but I just learned, just told that the total number of orders for the Model 3 in the past 24 hours has now passed 115,000. Ого, это безумно, говорит Илон, но я только что узнал, что только что заказы на Model 3 перевалили за 150 тысяч единиц. Самый смелый прогноз был, что они в первый месяц соберут 150 тысяч на форумах, я напомню. Thank you. Yeah. So thank you to everyone that ordered the car. We love you. Спасибо всем, кто заказал машину, мы вас любим. И те, кто здесь, пожалуйста, насладитесь вашими поездками на Model 3. И те, кто в онлайне, заказывайте на tesla.com. Ну, в общем-то, как обычно, как мы ожидали, очень сжатая презентация. Сухие факты — это в стиле Tesla. Итак, у нас есть новый автомобиль, который определяет будущее электромобилестроения на ближайшие годы. Абсолютно точно все другие производители будут ориентироваться на этот автомобиль. То есть он задает планку. И те опции, заложенные здесь, они будут появляться у других производителей тоже, но со временем, конечно. А сейчас вот Model 3 — это возможность прикоснуться к будущему уже фактически сегодня. Я напомню, что, как обещал Илон, отгрузки будут к концу 2017 года. Будем надеяться, что обещание Tesla выполнит. И, собственно, основная часть трансляции у нас завершается.
Что вы думаете, друзья? Как вам автомобиль? Если кто-то не смотрел наше видео не со страницы YouTube, на странице YouTube в чате у нас там есть обсуждение. Купили бы вы себе Model 3 сегодня? На мой взгляд, на самом деле, вся эта история про большую стратегию того, ну, собственно, как говорил вначале Илон, как превратить все автомобили мира в электрические. То есть Tesla строит именно инфраструктуру. Как видите, очень большой акцент был на суперчарджинге, то, что все автомобили будут поддерживать суперчарджеры, то есть, ну, как один элемент мы прибавляем к другому. У нас очень большая сеть зарядок, которая позволит этим автомобилям безгранично ездить по миру. И прибавляя ко всему этому автопилот, мы получаем очень-очень интересную транспортную систему электрическую. Также я напомню или сообщу для тех, кто не знает, что это была, ну, можно сказать, первая часть презентации автомобиля Tesla Model 3. То есть, как писал Илон в Твиттере буквально вчера, не все функции автомобиля были показаны сегодня на презентации. И будет вторая презентация с некоторыми важными добавлениями. Я смело предположу, что это может касаться, например, автопилота и как раз того, как автомобиль будет там в автономном режиме эксплуатироваться, потому что Илон говорил про 2 года до практически полной автономности. То есть он рассчитывает на Model 3 в большой степени. Также все цифры, которые были заявлены сегодня на презентации, они не конечные, опции не конечные, то есть автомобиль будет дорабатываться. И тот предзаказ за $1000, который можно сделать сегодня, это возможность, собственно, ну, в первых рядах получить этот автомобиль, когда он будет в производстве. Но надо понимать, что все что угодно, даже внешний вид автомобиля может, ну, несколько измениться к производству. Могут, ну, как Илон говорит, что они будут работать, собственно, над дистанцией, которую будет проезжать автомобиль. Они будут работать над другими опциями, то есть состав не финальный. И то, что сегодня можно получить предзаказом к этому автомобилю, оно будет модифицироваться. Но в любом случае, вы предзаказывая этот автомобиль, вы ничем абсолютно не рискуете, потому что, ну, у Tesla предзаказа они refundable, то есть можно возместить средства. Ну, я не думаю, что будут много людей возмещать, потому что автомобиль, конечно, прекрасный. Да, я хочу напомнить, что в России, в Moscow Tesla Club можно предзаказать этот автомобиль также по цене Tesla, то есть за $1000. Так что заходите на наш сайт moscowteslaclub.ru, жмите клавишу «Заказать», заполняйте анкету, и вам либо перезвонят, либо звоните нам на номер, и мы забронируем для вас этот автомобиль. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня с утра к нашей трансляции. Большое спасибо команде паблика Илон Маск ВКонтакте, которая поддерживала нас с запуском этой трансляции. Сейчас мы для вас упакуем факты на нашем сайте, и в блоге будем добавлять новости, которые будут появляться, детали, потому что у нас 100% будут еще детали сегодняшних тест-драйвов. Те владельцы, которые поездят сегодня на автомобиле, они что-нибудь нам добавят. Так что следите за нашими публикациями, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, подписывайтесь на соцсети, потому что будет много интересных новостей. И, конечно же, предзаказывайте автомобиль Model 3, потому что я считаю, что сегодня новая веха в электромобилестроении и лучший момент присоединиться к будущему, которое наступит буквально в ближайшие годы. Автомобили никогда не будут другими. Ладно, всем хорошего дня. Спасибо, что слушали нас. Это был
Moscow Tesla Club. С вами был Игорь Антаров и вся большая команда Tesla клуба, которая создавала для вас эту трансляцию. Всего хорошего, друзья!